ज्ञानञ्जन चक्षुर्मिलितं येन तस्मै कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम कृष्ण भगवान कृष्ण कर जय, श्रीमती राधारानी कर जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद कर जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद कर जय। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथमतः प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कारण जन्माष्टमी उपलक्षे प्रभु जी ये जो भगवान का लीला कहबार ये जो नुआ उपाय जहाँ फल आम समस्त को भगवान का विषय किसी कहबार सुजोग मिलूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं एठार उपस्थित थिबा समस्त भगवान का भक्त मानक मोर हृदय कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे सामर्थ्य नहीं भगवान का विषय आमर किसी वर्णना करिवार, तथापि मो निज ज्ञान जी जानी किसी भगवान का विषय कहवा चाहूँगी। कौन त्रुटि रही दयाकोरी मार्जन करेंगे। आम जानी भगवान भौतिक जगत रे जहाँ भी करती से भगवान लीला बोली कह जाए। आमे मैंने जहाँ भी करूँ से कर्म बोली कह जाए। आम कर्मर आमको फल मिलता है, किंतु भगवान जहाँ भी करती माने भगवान का लीला रू आनंद मिलता है। एवं आमे से ही लीला को श्रवण करने मात्रे स्मरण करने मात्रे आम मानक आनंद अनुभव होता है। तो सही समस्त लीला मध्यरु भगवान गोवर्धन लीला विषय में किसी कहवाक चाहूँगी। गोवर्धन पूजा विषय थे वृंदावन में नंद महाराज आ गोपालगण बसी ठीक भगवान इंद्रदेव यज्ञर व्यवस्था करुले। इंद्रदेव को माने वर्षा करने यज्ञर गोटे आयोजन करुले। साधारणतः आमर चैतन्य चरितामृत अच्छी कहुई जदि श्रीकृष्णकर कौन एक भक्तर दृढ़ धारणा थाए कि से भगवत से कृष्ण चेतना रे अच्छी, से कृष्ण चेतना रे रही कर्म करुछि एवं कृष्ण सेवारे निजको नियोजित करिछि, तेबे ताकू कौनसी प्रकार वेदर कर्मकांड बनित कौनसी प्रकार व्रत विधि नियम एसबू पालन करिवार कौनसी आवश्यकता न थाए। से कौन थाए ना से जदि से कृष्ण यही धारणा तार हो जाए कि से दृढ़ कृष्ण चेतना रे रही कर्म करुछि एवं भगवान कर ही सेवा करुछि, तेबे से दुनिया रे थिबा समस्त भौतिक दुनियार नैतिक बंधन रो एवं कर्तव्य रो निजको मुक्त कर दे थाए। तथा भौतिक जगत रे जड़े जन्म होला परे तार भौतिक जगत रे थिबा समस्त प्रति संपर्क समस्त प्रति थिबा तार समस्त कर्तव्य को मध्य से कौन करथाए ना से समस्त कर्तव्य रो मुक्त हो जाए। एवं भगवान जड़े शुद्ध भक्त कौन भी देवी देवता पूजा करे नहीं। आउ जदि से भगवान जड़े शुद्ध भक्त हो जाइए तेबे एटा हमको मानि नेबाक पड़िबो कि से समस्त प्रकार विधि एवं देवता मानकर पूजा कर सारी। कारण केवल वैदिक व्रत विधि उपासना द्वारा भगवान को कदापि कृष्ण भक्ति माने आमे जदि अन्य देवता मानकर पूजा करिबा वैदिक थिबा समस्त व्रत विधि उपासना करिले कदापि भगवानकर भक्ति रे वृद्धि हुए नहीं।
କିମ୍ବା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ ହେଇଛି ନା ବୃନ୍ଦାବନ ବାସୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସବୁ କର୍ମରୁ ବିରତ କରାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବା କୃଷ୍ଣ କର୍ମରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସେବାରତ କରାଇବେ। ମାନେ ଭଗବାନ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ, ତ ଏହି ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂସାରକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଭଦ୍ରାମୀର ସହିତ, ଯେହେତୁ ସେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ପିତା ହେବେ, ତେଣୁ ସେ ଭଦ୍ରାମୀର ସହିତ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ହେ ପିତା, ଏ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, କାହା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ଫଳ କଣ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ଦୟାକରି ମତେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର କୌଣସି ଏକ କଥା ବିଷୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କିଛି ପଚାରୁଛି, ଆମେ ମାନେ ତା କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାଟାକୁ ଠିକ ମନେ କରୁନା, ଆମେ ଭାବୁ ସେ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ଠିକ ସେଇପରି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କଣ କଲେ ନା ସେ କହିଲେ କି ତ ଛୋଟ ପିଲା, କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ବାଳକ ଥିଲେ, ତ ସେ କହିଲେ କି ତ ଛୋଟ ପିଲା, ଏଇ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଢ ତତ୍ଵ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଏଇ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ଏକ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ କି ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କି ଏ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କଣ ପାଇଁ କି ଏ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ଫଳ କଣ। ତାପରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଏହି ଉତ୍ସବ କଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କୃଷି କର୍ମରେ ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଯାହା ଫଳରେ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହେବ, ବର୍ଷା ହେଉଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଶେଷ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ଜଳ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ସେ ବର୍ଷା କରାଇବେ ଏବଂ ଆମେ ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନା କଲେ। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ କି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଟିକେ ଅଧିକା ଗର୍ବୋନ୍ନତ ହୋଇପଡିଲା, ବହୁତ ଟିକେ ଗର୍ବୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରିବା ଭଳି କଥା କହିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ କି ଏ ଯଜ୍ଞ କରାଇବାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାର ଦିଟା କାରଣ ଭଗବାନ କହିଲେ। ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ କାରଣଟି କହିଲେ କି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ, ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଫଳ, ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଯେଉଁ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ହଉଛି କଣ ଅସ୍ଥାୟୀ, ସେଟା ହଉଛି ଟେମ୍ପରାରୀ। ତାହା ହେଉଛି କଣ ନା ସେଟା ହଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଫଳ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ଆଉ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କଣ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ ଗଡହେଡ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଅଂଶ। ଯେମିତି କି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, କାହାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପଦବୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ବା ଶକ୍ତି ବା ପାୱାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ କିଛିଟା ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ପାୱାର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ବି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ଟେମ୍ପରାରୀ, ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ଅସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆମର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଉ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଫଳ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶ ବିନା ସେମାନେ କାହାକୁ କୌଣସି ବି ଫଳ ଦେଇପାରିବେ
ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ବି ଫଳ ସେମାନେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ହିଁ ସେଟା ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବେଳେ ବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧିକା ଗର୍ବୋନ୍ନତ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ଏବଂ ଭାଗବତରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ଜାଗାରେ କଣ କଲେ, ସେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲେ ନା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ସେଇ କ୍ରୋଧଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପୂଜାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ଭଗବାନ ନିଜକୁ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରି ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ ସପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ ସପକ୍ଷ କହିଲେ ସେଥିରେ ମଣିଷ ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ କର୍ମବାଦୀ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ। କର୍ମବାଦୀ କଣ ନା କର୍ମବାଦୀ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ କର୍ମ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି। କର୍ମର ଫଳ କଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି, ବାସ୍ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିଲେ କେଉଁ କର୍ମ ଭଲ, କର୍ମର ଫଳ କଣ, ସେସବୁ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ସେମାନେ କଣ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମ କର୍ମ କରିଚାଲିଛି ଆମର ସବୁ ଠିକ ଚାଲିବ, କର୍ମ ହିଁ ହଉଛି ଆମର ଭଗବାନ। ତାପରେ ଆସିଲେ କଣ ନା ଭାଗ୍ୟବାଦୀ। ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ ପୁରା ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଡ, କିଛି କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଛାଡନ୍ତି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ସୁଖ ପାଉଛୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ସବୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ନା ମଣିଷ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ତାର ପରଜନ୍ମ ଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ କିପରି କର୍ମ କରିଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାର ପରଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛି ସେଇ କର୍ମକୁ ନେଇକି ନାହିଁ ସେ ଏଇ ଜନ୍ମଟା ଶେଷ କରେ ଏବଂ ପରଜନ୍ମକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ଯାହା ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ଯାହା ବି ସୁଖ ଦୁଃଖ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯାହା ବି ଭୋଗ କରୁଛି ସେ ସବୁ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ପାଇଁ। कृष्ण महाराज म्यूट ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅନମ୍ୟୁଟ କରି। ଶୁଭୁଛି। ହଁ କ୍ଲିୟର ଅଛି, କ୍ଲିୟର ଅଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ବାଢିଲେ ସେ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କଣ କଲେ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆଉ ଗୋପାଳ ଗଣ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କହିଲେ ନା ସେ ଏକ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ କି ଯଦି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରିବା, ଖାଲି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଥିବା ଆମର କର୍ମ କରି କଦାପି ଆମେ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି କର୍ମ କରିଚାଲିବା ଆଉ ଆମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପୂଜା ନ କରିବା ନ ଡାକିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଫଳ କିପରି ପାଇବା। ସେଠି ଦିଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ କି ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସକ ଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ତେଣୁ ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗୀଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେ କର୍ମ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ବର୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ ଅଛି ନା ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭଗବାନ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯେତେ ବି ପୂଜା କଲେ ଦେବୀ ଦେବତା କେବେ ବି ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ରହିଥାନ୍ତି କି ଆମେ ଯଦି ଆମର କର୍ମଟାକୁ ଠିକ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ତାହା ହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା କର୍ମ ମାନେ ପାଠ ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ପାଠ ପଢିବନି ଆଉ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଆମର ସରସ୍ୱତୀକୁ ଦିନ ରାତି ବସି ପୂଜା କରିବ ତାହେଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ କି? କେବେ ରଖିପାରିବନି, କାରଣ ସେ କେବେ ବି ପାଠ ପଢିନି। ତେଣୁକରି ଯଦି ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତା ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତା ତେଣୁ
ତାହେଲେ ଯାଇ ଦେବୀ ତାକୁ କଣ କରିବେ ନା ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଯଦି ସେ ତାର କର୍ମ ନ କରି ଖାଲି ଯଦି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ସେ କେବେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବନି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଆମ କର୍ମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି କି ଆମେ ଯଦି ଆମ କର୍ମଟାକୁ ଠିକ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଆମକୁ ଆମର ଠିକ ରୂପରେ ଆମକୁ କର୍ମର ଫଳ ଦେବେ, ଆମକୁ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବା। ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଗବତମରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଆମ କର୍ମ ଉପରେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେପରି ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଅଲଗା। ଭଗବାନ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି, ଭଗବାନ ଆମ କର୍ମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି, ସେ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକି କୃପା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମାନେ ଭାଗବତମର ଫାଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଅଛି ମୁକଂ କରତି ବାଚଳଂ ସଂଘ ଏତେ ଗିରିମ୍। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଥରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜକୁ ଦେଖିବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତ୍ର ଛୋଟ 5 ବର୍ଷର ଥିଲେ, ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ସେ ନା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ନା ସଂସ୍କୃତରେ ନା କୌଣସି ବି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ସେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ ନାରଦ ମୁନି କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କୁ ଜପ କର। ତ ସେ କିଛି ନ ଜାଣି ସେ ବାସ୍ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତିର ସହିତ। ତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବା ଶଙ୍ଖଟିକୁ ଛୁଆଇ ଦେଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ସେ ଯିଏ କି କିଛି ବି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା କି ସଂସ୍କୃତ କଣ କୌଣସି, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ନା, ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କଲେ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଏହା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଅହେତୁକି କୃପା ପାଇଁ। ତ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ହାତରେ ସେ ପାୱାର ନଥାଏ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶ ଯାହା କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହିଁ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ବି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ସେଟା କେବଳ ଆମ କର୍ମ ପାଇଁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେପରି ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କର୍ମକୁ ଠିକ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ ନ କରି ପାରିଲା, ତେବେ ସେ ଏକ ଅସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ଅସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର କେବେ ବି ସେ ତାର କର୍ମ କରେ ନାହିଁ, ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ ନ କରିବ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଅସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ରହିଲା 4ଟା, ଗୋଟେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଆଉ ଶୂଦ୍ର, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା କଣ ନା ସେମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ହେଲା କେବଳ ସେମାନେ ବେଦ ପାଠ କରିବେ। ତାପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ହେଲା କଣ ନା ସେମାନେ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ବୈଶ୍ୟ। ବୈଶ୍ୟ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ବୈଶ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ 4ଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ସେମାନେ କୃଷି କର୍ମ କରିପାରିବେ, ଗୋରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ କଣ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲେ କି ନା ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଉପର 3ଟି ଯଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଏ 3 ଜଣଙ୍କର ସେମାନେ ସେବା କରିବେ। ତ ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରି ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଦେବୀତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଭୌତିକ ଜଗତ କଣ ନା ତ୍ରିଗୁଣର ତ୍ରିଗୁଣ, ଯଥା ଗୋଟେ ହେଲା ସତ୍ୱଗୁଣ, ତାପରେ ରଜଗୁଣ ଆଉ ତମ ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ତ୍ରିଗୁଣ ସୃଜନ, ପାଳନ ଓ ସଂହାରର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା କଣ ନା ଆମର ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛି ସତ୍ୱଗୁଣ। ସତ୍ୱଗୁଣରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କଣ କରନ୍ତି ନା ସତ୍ୱଗୁଣରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ରଜଗୁଣରେ ରଜଗୁଣରେ ସମସ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ତମ ଗୁଣରେ ଶିବଜୀ କଣ କରନ୍ତି ନା ସଂହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କଣ ନା ରଜଗୁଣର କର୍ମ ଅଟେ। ତେଣୁ ରଜଗୁଣ ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ଜୀବ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରଜଗୁଣ। ତେଣୁ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ରଜଗୁଣର କାମ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବା।
इंद्र देवताଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଫଳ ଲାଭ କରୁନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଭଗବାନ ଏଠି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଭଲ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁ। ଆମର ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେହେତୁ ଥିଲେ ସେ ସେଠାରେ ଚଳନ୍ତି, ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କରିବାଠୁ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ପୂଜା କରିବା। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ କି ଆମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିବା, ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା, କିନ୍ତୁ ପରେ କଣ କରିବା ଆମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିବା। ତ ଶେଷରେ କଣ ହେଲା ନା ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଠିନତାରୁ ତରଳିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମ ଘରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା କହୁ ଆମ କଥାକୁ କେହି ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ ଏତେ ଛୋଟ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ କିପରି ଏତେ ମାନେ ନିଜର କଠିନତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମାନେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବିନା ସଂକୋଚରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ, କାରଣ ସେଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭାବ ଏବଂ ମାନେ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ନା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଲା। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଲା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଘୃତ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ତ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଯାହାବି ଦେଖିବା ଆମେ ଆଗରୁ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ସେଟା ସେ ସବୁ ପିଓର ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବି ପିଓର ଥିଲେ, ଯାହା ବି ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପିଓର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଯାହା ବି ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ ସେଥିରେ କୌଣସି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଓର ଅଛନ୍ତି ନା ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିବା କିଛି ବି ଜିନିଷ ପିଓର ନାହିଁ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର କଣ ହେଲା ନା ଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଗଲା, ଗାଭୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂରି ଭୋଜନ କରାଗଲା ଏବଂ ନୀଚ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେକ ଥିଲେ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି କିମ୍ବା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତିର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୂରି ଭୋଜନ କରାଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଗଲା। ଏସବୁ ପରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତି ଏବଂ ନୀଚ ଛୋଟ ଜୀବ ଯୋଉମାନେ ନୀଚ ଜୀବ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଏଠି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେମାନେ ଲାଇଟ ପଳେଇଲା। ठीक अच्छे कंटिन्यू करो, अल्प अच्छे समय। हाँ हाँ ତ କଣ ହେଲା ନା ଭଗବାନ କୁ ପୂଜା କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂସାରର ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଭଗବାନ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ପୂଜାର ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଗାନ କରି କରି ଆସିଲେ। ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶେଷରେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ଏହି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ସେ ହିଁ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଯଜ୍ଞରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଗବାନ ମତେ ଏକଥା କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ପୂଜା କି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ପୂଜା ଆଉ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ତଫାତ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ସେ ନିଜେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ବା ପୂଜା କରିଲେ ଯଦି କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ତେବେ ସେ କେବେ ବି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଅନେକ ସର୍ପ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନା ଦଂଶନ କରିବେ।
ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଇସ୍କନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ କି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ, ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାଭୂମି ବୃନ୍ଦାବନ ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ନକୂଟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଏହି ଦିନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୋଜନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରାଯାଏ ନା ମାନେ ଅନ୍ନକୁ ବା ଭୋଗକୁ ପ୍ରସାଦକୁ ଭୂଇଁକୁ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପକେଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ତଳୁ ସେଇ ଭୂଇଁରୁ ଗୋଟାଏ ଖାଇବାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏଥିରୁ ଏହା କଣଟା ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ଭୂଇଁରେ ପଡିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ବିଶୁଦ୍ଧ, ତାକୁ ଭୂଇଁରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଇବାର ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅଧିକ ଥାଏ। ଆଉ ଯେପରି ଭଗବାନ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯେପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ସେ ତାଙ୍କର କଠିନତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେପରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଠିନତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ପରି କେବେ ବି ଆମକୁ ଗର୍ବୀ ହେବାର ନାହିଁ କି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବାର ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଭକ୍ତିରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୌତିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ହେଉ ଆମକୁ କୌଣସି କଥାରେ କେବେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବାର ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏତିକି ଜାଣିଥିଲି। କୌଣସି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ? ମୁଁ ସେତିକି ଜାଣିଥିଲି, ଭୁଲ। हरे कृष्ण। ଭଏସ ଆସୁନି। हरे कृष्ण प्रभु जी आपणकर म्यूट अछि। हाँ हरे कृष्ण। तो माता जी बहुत सुंदर भाव निरवच्छिन्न भाव भगवान लीला आम समस्त श्रवण कर माता जी को विशेष धन्यवाद। माता जी एक्चुअली किसी मनरु कहू नथिले, सह प्रभुपाद बुक्स रे अछि, तेणु आमे केते मन रखि पारथिबा लीला को स्मरण करके कहि पारथिबा, तो सेटा महत्व रखे। सेति पई टिके म्यूट कर दिया। तेणु भल पाइबार गोटे सुंदर संकेत अछि कि आमे भगवान कर सेवा को केते डिटेल ले करि परिबा। लव मीन्स सर्व इन डिटेल। केते डिटेल ले माने जंदी गोटे तरकारी होची, माँ तरकारी घरे कर दोचंदी, तो जो तरकारी करछन से देखुचंदी लूण पड़ला कि नहीं, ए मसला पड़ला कि नहीं, कि जिनस पड़ी कि नहीं, तो बहुत डिटेल ले ताकि स्वादटा सुंदर आउ स्वादटा बहुत पर्टिकुलर हेतिबो। जेमति आमे जानि परिबा कि एटा ए स्पेसिफिक कैटेगरी रे अछि। लव मीन्स सर्व इन डिटेल विथ राइट अटेंशन एंड इंटेंशन। सही ठीक मनोभाव नहीं कि आमे सेवा करथिबा आ बहुत अटेंटिव थिबा, एतिकी दरकार थाए। भगवान हमको बड़ बड़ जिनस मागु नांती, पत्रं पुष्पं फलम तोयम। बहुत सरल जिनस रे भगवान प्रसन्न होंती। तेणु गोवर्धन भगवान को सरल जिनस, भगवान आ भगवान भक्त मान को सरल जिनस प्रदान करती। से सारा हम जो भागवतम अच्छी, भागवतम रे तीन जन को कहा जाए हरिदास वर्य। हरिदास माने भगवान सेवक, वर्य माने श्रेष्ठ। जिते जन भगवान सेवक अच्छा तो तीन जन को विशेष कर हरिदास वर्य बोली कहा जाए, जहाँ भितर ए गोवर्धन अच्छा। कहीं गोवर्धन एते भगवान अति प्रिय। जेतेबेले भगवान भगवत धाम रु एटिके आसिया पई चाहती, तो भगवान कंडीशन, राधा रानी कंडीशन थाए कि यदि गोवर्धन जीवे, जमुना नदी जीवे, ताले मु जीवी। तेणु गोवर्धन भगवान भक्त मान को बहुत किसी प्रदान करती। भागवतम रे सुंदर यार उपाख्यान रे सुंदर श्लोक आसे, हंतायामद्र्यबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सागो गणयोस्तयोर्यत् पानीय शोयवास कंदर कंदमूले। हंतायम अद्र्य बला, अद्र्य माने पहाड़। तो भगवान और भगवान कर जो बाल गोपाल माने से
ଖେଳନ୍ତି, ସେଠି ଗାଈ ମାନେ ବି ଖେଳନ୍ତି, ଚରନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛିଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଠି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଝରଣା ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ଅଛି, ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ବି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ନ୍ୟୌଛାୱାର କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏ ମାତାଜୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ ଲୀଳା। ତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ ଲୀଳାରେ ତ ବହୁତ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସୁରିକ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ କିଛି କାହାର ମନରେ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ଲୀଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ହୃଦୟରେ 8ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ମିନିଟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛି। ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି ପୂଜା ଲାଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ସେ ତ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଅଚେତନତା ଅଛି ତାକୁ ସେ ଭଗବାନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ କାହିଁକି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ୟା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଗୋପଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ କର୍ମ ମୀମାଂସା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭଗବତ ଗୀତା ତ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ, କର୍ମ ମୀମାଂସା କାହିଁକି କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲାଇଜ ହେଇଗଲା କି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ପୂଜା ହବ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ କାରଣ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୀମାଂସା କିଛି ବୁଝି ପାରିଲେନି, କଣ ପାଇଁ କୁହାହଉଛି। ଫାଇନାଲି କହିଲେ କି କାହ୍ନା, ତୋର ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେବୁ, ଆମେ କରିଦବା। ଆମକୁ ଏତେ କର୍ମ ମୀମାଂସା ଏଇଟା କରିବ ସେଇଟା କରିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କଣ ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ସରଳ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ କେବଳ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଥାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି କି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳାରେ ଗୋଟେ ତରଫରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସୀ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଗର୍ଭର ଯୋଉ ଗଞ୍ଜନ କରିବା। ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭଗବାନ ଧାରଣ କଲେ, ତ ସେଥିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ମାନ ବର୍ଦ୍ଧନ, ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ 2 ଜଣ ମାତାଜୀ 3 ଜଣ ମାତାଜୀ ସେସନ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଟିବୋଟି ମାନେ ଖାଲି ମାତାଜୀ ନୁହେଁ, ମାତାଜୀ ଆମ ପ୍ରଭୁ ସମାଧାନ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବୁକ୍ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପଠେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ତନ ତନ କରି ତାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡଲି ପଢିବା, ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନା ପରିଷ୍କୃତ ହବ, ଆଉ ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟରେ ସେତିକି ଛାପ ଛାଡିକି ରହିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏଠି ଆଜି ସେସନକୁ ସମାପନ କରିବା। ପୁଣି କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଇଏ କରିବା। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उपस्थित समस्त गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा।